In today's lecture, we are going to see what is semiconductor, what are the different types of semiconductor, what is the difference between intrinsic and extrinsic semiconductor. So in the last lecture, we have already seen what do you mean by intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor is basically a extremely pure form. There is no any type of impurities added in it. So extremely pure means there is no any addition of the impurities will be takes place. So purity extremely pure. In such case, extrinsic semiconductor not pure as it contains the impurity atom. So we need to add the additional impurities in it so that it is impure. So doping means what? Doping means addition of impurity, that is called as doping. ज्यावेळेस आपण ऍडिशन करतो इम्प्युरिटीज जे काय आहे किंवा इलेक्ट्रॉन्स जे काही रिक्वायर्ड सेल्स आहेत त्या आपण ऍड करतो, त्याला डोपिंग म्हणतात. तर याच्यामध्ये इंट्रिन्सिक हे प्युअर असल्यामुळं याच्यात डोपिंग करत नाही आपण. सो इथं नॉट डन म्हटलेले. देन याच्यात डोपिंगची गरज आहे. सो डोपिंग विल बी टेक्स प्लेस इन द एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. Then is there different types of intrinsic semiconductor? No, there is no any type of intrinsic semiconductor. There are two types of extrinsic semiconductor, that is p-type semiconductor and n-type semiconductor. The number of electrons and holes, number and electrons holes are equal means number of electrons is always equal to the numbers of holes. So electrons are electrons are negatively charged and holes are the positively charged ion. So number of positively charged ion and number of negatively charged ion both are same. They are equal means they are never equal to each other. म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे का इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स हे सेम नसणारे, दे विल बी डिफरंट. आणि मग डिफरंट असल्यामुळे काय करतो आपण त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज ज्या काही आहेत त्या इम्प्युरिटीज आपण त्याच्यामध्ये ऍड करत असतो. त्याच्यानंतर कंडक्टिव्हिटी मध्ये बघा इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर पुअर म्हटलेले आणि एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरची जी काही कंडक्टिव्हिटी आहे ती जास्त म्हटलेली. का की त्याच्यामध्ये आपण इम्प्युअर असल्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये ऍडिशन करतो इम्प्युरिटीची आणि इम्प्युरिटीज ऍड करतो. इम्प्युरिटीज ऍड केल्यानंतर त्याची जी कंडक्टिव्हिटी आहे ती कंडक्टिव्हिटी काय होते त्या प्रोपोर्शनली इन्क्रीज होते. current conduction will take place due to the electrons and holes. So here mainly due to electrons or holes depending on the semiconductor. So here that depends on the type of semiconductor or depends on the semiconductor how current conduction will be takes place. Then position of Fermi level position means what? There is a position of the difference between conduction band and valence band. So as the center of forbidden gap, कारण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरला ते ओव्हरलॅप असतात त्याच्यामुळे सेंटरला आहे, इट इज नियर द कंडक्शन बँड और नियर द व्हॅलन्स बँड. सो पोझिशन ऑफ फर्मी लेवल जी आहे ती इथं सेंटरला असेल कारण गॅप नसेल, तिथे एक तर कंडक्शन बँडला असेल किंवा व्हॅलन्स बँडला असेल. ऍप्लिकेशन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर कुठे युज होत नाही, पण मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स मध्ये सेमीकंडक्टर मटेरियल मध्ये आपण एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर हे यूज करतो. सो 4 मार्क साठी तुम्हाला डिफरन्स विचारू शकता, डिफरन्शिएट बिटवीन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर अँड extrinsic semiconductor. You must remember any 8 points of that intrinsic and extrinsic semiconductor. Then how current conduction will take place, or what are the different types of conductor that we will see.
So how electron combination will take place? So there are two types of semiconductor, that is p type semiconductor and n type semiconductor. So last lecture also we have seen, and practical session also we are seeing what do you mean by forward biasing and what do you mean by reverse biasing. So forward biasing means what? When the positive terminal of the battery is connected to the anode of the diode and negative terminal of the battery is connected to cathode of the diode. ज्यावेळेस बॅटरीचं पॉझिटिव्ह हे डायोडच्या पॉझिटिव्हला असेल म्हणजे एनोडला असेल आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह हे डायोडच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला असेल, त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो? फॉरवर्ड बायसिंग कंडिशन म्हणतो. आता फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये बघा, फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये पॉझिटिव्हला पॉझिटिव्ह, निगेटिव्हला निगेटिव्ह गेल्यामुळे कंडिशन फॉरवर्ड बायस मध्ये डायोड ऑन होतो. डायोड ऑन होतो म्हणजे काय बघा, की ज्यावेळेस आपण व्होल्टेज अप्लाय करतो आणि व्होल्टेज अप्लाय केल्यानंतर ज्यावेळेस आपण व्होल्टेज देतो, व्होल्टेज दिल्यानंतर पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स जे आहेत म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते त्या डायरेक्शनने काय होतात? मूव्ह होतात. मूव्ह झाल्यानंतर पुढे ज्यावेळेस ते मूव्ह होतात, मूव्ह झाल्यानंतर त्यातून पॉझिटिव्ह जे काय आहे किंवा होल्स जे काय आहे ते एनोड कडे मूव्ह होतात आणि दुसरं जे आहे कॅथोड कडे इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते कॅथोड कडे मूव्ह होतात. आणि ह्या मुवमेंटमुळे काय होतं की इथं या पोर्शनला किंवा या पी टाइप लेअर मध्ये नंबर ऑफ होल्स जनरेट होतात, या पोर्शन मध्ये इकडे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होतात आणि नंबर ऑफ होल्स किंवा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे जास्त जनरेट झाल्यामुळे जे काही लेअर आहे तुमचं पी टाइप लेअर असेल किंवा एन टाइप लेअर असेल तर ते काय होतं? इथं ब्रेक होऊन जातं. यातलं जे डिप्लेशन लेअर आहे ते डिप्लेशन लेअर ब्रेक होतं. पण केव्हा? ज्यावेळेस आपण इनपुट व्होल्टेज 0.7 किंवा 0.7 पेक्षा जास्त देऊ त्यावेळेस आपण यातलं काय होतं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड नंबर ऑफ होल्स दे विल अट्रॅक्ट विथ इच अदर, दे विल रिकंबाइन इच अदर अँड करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह डायरेक्शन. करंट हा पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह काय होतो? मूव्ह होतो. पण ज्यावेळेस इथं नंबर ऑफ प्लस पॉझिटिव्हली चार्ज आहे आणि इकडे नंबर ऑफ निगेटिव्हली चार्ज आहे हे कलेक्ट होतात, दोघांचं रिकॉम्बिनेशन होतं. रिकॉम्बिनेशन झाल्यामुळे यातलं जे जंक्शन आहे ते जंक्शन काय होतं? ब्रेक होतं आणि ब्रेक झाल्यामुळे इकडनं पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह काय होतो? करंट फ्लो होतो आणि आपण डायोड ऑन झाला असं म्हणतो. आपण काय म्हणतो? डायोड ऑन झाला. तेच इथं रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये काय होतं? का एक्झॅक्टली अपोजिट टू द फॉरवर्ड बायसिंग कंडिशन. रिव्हर्स बायसिंग मध्ये काय होणार की ज्यावेळेस बॅटरीचं पॉझिटिव्ह जे आहे ते याच्या निगेटिव्हला कनेक्ट करणार आपण, बरोबर? म्हणजे इथल्या बॅटरीच्या ज्या पोलॅरिटीज आहे ह्या फक्त आपण काय करणार? एक्सचेंज करणार. इकडे प्लस आहे त्याच्याऐवजी इकडे प्लस देऊ, इकडे मायनस आहे त्याच्याऐवजी इकडे मायनस. म्हणजे काय होईल की ज्यावेळेस आपण याला व्होल्टेज देतो किंवा पॉवर देतो, व्होल्टेज किंवा पॉवर दिल्यानंतर ज्यावेळेस पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आहे ते पॉझिटिव्ह कडे अट्रॅक्ट होतात आणि निगेटिव्हली चार्ज आयन जे आहे ते एन टाइप लेअर मध्ये कलेक्ट होतात. ज्यावेळेस नंबर ऑफ होल्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हे जास्त होतात, दोघांचं रिकॉम्बिनेशन होतं आणि रिकॉम्बिनेशन झाल्यामुळे काय होतं? प्लस आणि मायनस म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स रिकंबाईन होतात. ज्यावेळेस व्होल्टेज डायोडच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज आहे ते 0.7च्या पुढे जाईल त्यावेळेस काय होतं? रिकॉम्बिनेशन झाल्यामुळे त्यातलं जे डिप्लेशन लेअर आहे ते ब्रेक होतं. ब्रेक झाल्यामुळं करंट हा फ्लो होतो पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह डायरेक्शन आणि डायोड ऑन होतो. डायोड ऑन झाल्यानंतर करंट वाढत जातो. जनरली व्होल्टेज हे कॉन्स्टंट असतं आणि त्या व्होल्टेजला कट इन व्होल्टेज म्हणतात. त्यावेळेस डायोड हा ऑन ऑफ कंडिशन मधून तो ऑन कंडिशन मध्ये. आपण प्रॅक्टिकली व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितली त्या पद्धतीनं जसं आपण व्होल्टेज इन्क्रीज करत जातो तसा करंट थोडा ग्रॅज्युअली नॉर्मली वाढत जातो आणि नंतर ज्यावेळेस डायोड ऑन होतो त्यावेळेस ग्रॅज्युअली करंट वाढतो, हायर करंट फ्लो होतो. नियर अबाउट आपण 4.5 मिली अँपिअर पर्यंत करंट मेजर पण केलाय. तर याला म्हणतात फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड. आता या कंडिशन मध्ये डायोड ऑन होतो. निगेटिव्ह मध्ये काय होईल आता रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये की ज्यावेळेस आपण पोलॅरिटी चेंज करतो त्यावेळेस जे काही पी टाइप किंवा एन टाइप लेअर मध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स आहे गॅदर झालेले इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स ते काय होणार? बायफर्गेट होणार. म्हणजे इकडचे इलेक्ट्रॉन्स इकडच्या पॉझिटिव्हली चार्ज आयनकडे मूव्ह होणार, इकडचे होल्स इकडे पॉझिटिव्हली चार्ज आयनकडे मूव्ह होणार. म्हणजे यामध्ये जे प्रेझेंट आहे ते सुद्धा काय होणार? इकडे बाहेर आहे. त्याच्यामुळे यातलं जे डिप्लेशन लेअर आहे हे डिप्लेशन लेअर एवढं स्ट्रॉंग बनतं की जेणेकरून याच्यातून कुठलाही करंट फ्लो होत नाही. ड्यू टू द थर्मल कंडिशन समवॉट करंट विल बी फ्लो बट दॅट विल बी नेग्लिजिबल. दॅट करंट विल बी निग्लिजिबल. सो थोडाफार करंट मूव्ह होईल परंतु पूर्ण करंट त्याच्यातून मूव्ह होत नाही. म्हणून रिव्हर्स बायस मध्ये डायोड ऑन होत नाही. रिव्हर्स बायस मध्ये डायोड हा पूर्ण ऑफ असतो. समजलं? याच्यात काही डाऊट्स आहे कोणाला?
त्याच्यानंतर आपण बघूया पी टाईप सेमीकंडक्टर. पी टाईप सेमीकंडक्टर म्हणजे काय की तुम्हाला माहिती आहे की पी टाईप आहे म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आहे आणि पॉझिटिव्हली चार्ज आयन म्हणजे होल्स आहे. निगेटिव्हली चार्ज आयन जर असतील तर इलेक्ट्रॉन्स असतात, बरोबर. सो आता पी टाईप लेअर फॉर्म कसं होतं. पी टाईप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म ड्यू टू द डोपिंग और प्युअर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल विदिन ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲटम. ज्याच्या इम्प्युरिटी ॲटम ट्रायव्हॅलंट म्हणजे 3 आहे, त्याच्यामध्ये तो काय करतो, डोपिंग करतो किंवा त्याच्यामध्ये ऍडिशनल इम्प्युरिटी काय करतो, तो ऍड करतो. आता बघा डायग्राम मध्ये दिल्याप्रमाणे द मटेरियल्स हॅव्हिंग फ्री व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स पर ॲटम आर नोन ॲज ट्रायव्हॅलंट मटेरियल. एखादा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जर असेल तर त्याला ट्रायव्हॅलंट मटेरियल म्हणतं. त्याचे एक्झाम्पल पण दिले त्यांनी ट्रायव्हॅलंट मटेरियलचे. बोरॉन आहे, गॅलियम आहे, इंडियम आहे, हे वेगवेगळे एक्झाम्पल दिले की त्याच्यामध्ये ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीज आपल्याला प्रेझेंट दिसतात. द इफेक्ट ऑफ ऍडिंग वन ऑफ द इलेमेंट गॅलियम, त्याने इफेक्ट काय होतो तो आपल्याला बघायचा आहे. तर आता याच्यामध्ये बघा सगळीकडे 4-4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि गॅलियमला फक्त इथं काय 3च व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे. आपल्याला काय करावं लागेल आता, इथे एक होल काय इनकम्प्लीट आहे आणि तो आपण काय करतो ऍडिशनली ऍड करतोय, बरोबर. तो काय करतो आपण इथे ऍडिशनली ऍड करतोय. त्याला इनकम्प्लीट बॉन्ड म्हणतात कारण इथं एक एक रिक्वायरमेंट आहे, एक वॅकन्सी आहे आणि तो आपण ऍडिशनली इथे काय करतो, ऍड करतो. त्याच पद्धतीनं इथं जर सिलिकॉनला बघितलं तुम्ही तर इथं 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे. हा प्युअर सिलिकॉन ॲटम आहे, याच्यामध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहे. त्याच्यामुळे काय होतं का इथं होल्स नसल्यामुळं हा जो बॉन्ड आहे, हा बॉन्ड काय झालेला आहे इथं ब्रेक झालेला आहे, बरोबर. आणि तो बॉन्ड ब्रेक न होऊ करंट कंडक्शन व्हावं त्यासाठी आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीज काय करतो, ऍड करतो. आता कोव्हॅलंट बॉन्ड अँड क्रिएशन ऑफ होल. कोव्हॅलंट बॉन्ड किंवा होलचं क्रिएशन कसं होतं किंवा डोनर इम्प्युरिटी म्हणजे काय किंवा ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी म्हणजे काय. तर डोनर इम्प्युरिटी मध्ये बघा गॅलियम मध्ये आपण काय करतो, एक एक व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स काय करतो तिथे ऍड करतो कारण त्याचा बेस सिलिकॉन बेस असतो. तिथं 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात म्हणून कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म होण्यासाठी आपण काय करतो की शेजारच्या सिलिकॉन आयटम कडून एक, हे बघा इथं सिलिकॉन कडे काय इथं 5 व्हॅलन्स होल्स आहे, बरोबर. आणि इथं काय आहे 3च आहे. म्हणून आपण काय केलं की इथला जो एक प्युअर सिलिकॉन आयटम आहे तो काय केला इकडे ऍक्सेप्ट केला. म्हणजे काय होतं, यांनी डोनेट केला, यांनी सिलिकॉननी डोनेट केला आणि गॅलियमनी काय केला तो ऍक्सेप्ट केला. सो सिलिकॉन इज नथिंग बट युअर डोनर इम्प्युरिटीज आणि गॅलियम इज नथिंग बट युअर ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटीज. सो एक डोनर झाला आणि एक ऍक्सेप्टर झाला. आता ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटीज म्हणजे काय, सिन्स द वॅकन्सी रिझल्टिंग ड्यू टू द इनकम्प्लीट कोव्हॅलंट बॉन्ड विच विल रिडीली ऍक्सेप्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो काय करतोय का तिथं इनकम्प्लीट बॉन्ड असल्यामुळे तो काय करतो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट करतो आणि त्याच्यामुळे काय म्हणतात त्याला ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीज आर कॉल्ड एज ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी. जिथं इनकम्प्लीट व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे तिथं रिक्वायरमेंट आहे आणि मग तो काय करतो आपण त्याला एक इलेक्ट्रॉन्स काय करतो तिथं ऍक्सेप्ट केला जातो, तो प्रेझेंट करतो. ठीक आहे. आता इफेक्ट ऑफ इन्क्रीज टेम्परेचर. टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे सेमीकंडक्टर मध्ये काय काय बदल होतो किंवा काय फरक पडतो. विथ द इन्क्रीज इन द टेम्परेचर मेनी व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स विल ऍब्सॉर्ब द थर्मल एनर्जी. टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय करतात काही इलेक्ट्रॉन्स काय करतात की जसं आपण सोलर पासून एनर्जी क्रिएट करतो, हाच कन्सेप्ट आहे की टेम्परेचर मुळे काय होतं की इलेक्ट्रॉन्स काय थर्मल एनर्जी ऍक्सेप्ट करतो आणि ब्रेक द कोव्हॅलंट बॉन्ड. त्यामधला जो बॉन्ड आहे तो बॉन्ड काय करतो तो ब्रेक करतो आणि ब्रेक झाल्यामुळे काय होतं करंट कंडक्शन होतं. thus they become a free of conduction. These electrons are called as conduction electrons. काय होतं टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्यामुळं काय होतं का जो काही थर्मल एनर्जीचा कन्सेप्ट आहे त्याच्यामुळं तो कोव्हॅलंट बॉन्ड काय होतो ब्रेक होतो आणि ब्रेक झाल्यामुळे काय होतं करंट फ्लो होतो, त्याला कंडक्शन बँड म्हणतात. आणि
thus they become a free for conduction. ते फ्री होतात कशासाठी? कंडक्शन करण्यासाठी. these electrons are called as conduction electrons. त्या इलेक्ट्रॉन्सला काय म्हणतो आपण? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो. आता जनरेशन ऑफ होल, होलचं जनरेशन कसं होतं किंवा पॉझिटिव्हली चार्ज आयन कसे क्रिएट होतात? सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स अ कोव्हॅलंट बॉन्ड, ज्यावेळेस थर्मल एनर्जीमुळे इलेक्ट्रॉन ब्रेक होतो किंवा कोव्हॅलंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द कोव्हॅलंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक करतो. ब्रेक केल्यानंतर अँड बिकम अ फ्री, ब्रेक केल्यानंतर तो फ्री होतो आणि फ्री झाल्यानंतर व्हॅकन्सी इज क्रिएटेड इन द ब्रोकन कोव्हॅलंट बॉन्ड. जो कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक केलेला आहे तिथं व्हॅकन्सी क्रिएट होते आणि त्या व्हॅकन्सीला होल म्हणतात. काय होतं परत बघा की त्या इलेक्ट्रॉनमुळे कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक होतो आणि ब्रेक झाल्यामुळं तिथं व्हॅकन्सी क्रिएट होते कुठं? कोव्हॅलंट बॉन्डच्या शेजारी, आणि त्या व्हॅकन्सीला काय म्हणतो आपण? होल्स म्हणतो. दस करस्पॉन्ड टू एव्हरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल इज क्रिएटेड. जेवढे जेवढे इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जीमुळे काय होतील? कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक करतील, तिथं तिथं तेवढे तेवढे काय होतील? होल्स क्रिएट होतील. ते होल्स क्रिएट झाल्यामुळे काय होतं? का व्हॅकन्सी क्रिएट होते. दस करस्पॉन्ड्स टू एव्हरी फ्री इलेक्ट्रॉन होल इज क्रिएटेड. जेवढे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढेच फ्री होल्स क्रिएट होणार आणि ते क्रिएट झाल्यामुळे देअरफॉर द number of free electrons generated due to the increase in temperature is exactly equal to the number of holes. बरोबर आहे? म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक करणार तेवढेच नंबर ऑफ होल्स काय होणार? तिथं क्रिएट होणार. आणि ते होल्स क्रिएट झाल्यामुळं as the free electrons and holes get generated in the pair, they are called thermally generated electron hole pair. का? त्यावेळेस काय होणार? का त्यांच्यामध्ये बॉन्डिंग होणार, त्यांच्यामध्ये कॉम्बिनेशन होणार, होल आणि इलेक्ट्रॉनचं कॉम्बिनेशन होणार, त्यांचं पेअर फॉर्म होणार आणि त्याला म्हणतो आपण थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेअर. कशामुळे झाले? हे फक्त टेम्परेचरमुळे झाले. काय झालं सुरुवातीला? तर टेम्परेचरमुळे इलेक्ट्रॉन्समुळे कोव्हॅलंट बॉन्ड जो काही आहे तो ब्रेक झाला. तो कोव्हॅलंट ब्रेक झाल्यामुळे तिथं व्हॅकन्सी क्रिएट झाली आणि व्हॅकन्सी क्रिएट झाल्यामुळे जे काही क्रिएशन झालं त्याला आपण होल म्हणतो. एक इलेक्ट्रॉनने जर कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक केला तर एक होल क्रिएट होतो. 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जर ब्रेक झाले तर 10 होल्स त्या ठिकाणी जनरेट होतात. ते एक्झॅक्टली इक्वल होतात. तर इक्वल नंबर ऑफ प्रोपोर्शन असल्यामुळं थर्मली जनरेटेड जे काही इलेक्ट्रॉन्स आणि होल पेअर आहे ते ज्यावेळेस रिकंबाईन होतात तेव्हा त्याला थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेअर म्हणतात. समजलं काही? हा कन्सेप्ट लक्षात घ्या. आणि मग काय होणार? त्या इलेक्ट्रॉन होल पेअर मुळे त्याच्यातनं काय होणार? ते रिकंबाईन झाले तर रिकंबाईन झाल्यामुळे काय होणार? करंट फ्लो होणार, चार्ज कॅरियर होणार आणि चार्ज कॅरियर झाल्यामुळे काय होणार? कोव्हॅलंट आणि व्हॅलन्स बँड जो आहे ओव्हरलॅप होणार. हा जो गॅप आहे हा गॅप काय होऊन जाणार? झिरो होऊन जाणार. म्हणजे काय होणार? त्यातनं करंट फ्लो होणार. करंट कंडक्शन ड्यू टू द टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर parameter to create the conductivity or to change the conductivity of the semiconductor materials. परत एकदा बघा डायग्राम बघा. ठीक आहे. आता रिकॉम्बिनेशन कसं होतं ते बघू. इलेक्ट्रॉन होल पेअर मुळे काय होतं? हे बघा इथं याच्यामध्ये दिसतं, इथं कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक होतो टेम्परेचरमुळे आणि ब्रेक झाल्यामुळे काय होतं? तिथं एक होल्स क्रिएट होतं आणि होल्स क्रिएट झाल्यामुळे दोघांचं काय होतं? रिकॉम्बिनेशन. हा, आता रिकॉम्बिनेशन कसं होतं बघा. रिकॉम्बिनेशन मध्ये the free electrons in the conduction band when comes across the hole will jump into the hole. ज्यावेळेस जे कंडक्शन बँड ब्रेक होतो आणि ब्रेक झाल्यानंतर ज्यावेळेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हे होलच्या अक्रॉस येतात त्यावेळेस ते काय होतात? होलकडे ऍक्सेप्ट होतात. म्हणजे काय होणार की
कंडक्शन बँड ब्रेक झाल्यानंतर जे काही कशामुळे ब्रेक होतो कंडक्शन बँड, तर तो इलेक्ट्रॉन्समुळे ब्रेक होतो, बरोबर. मग इलेक्ट्रॉन्समुळे कंडक्शन बँड ब्रेक होऊन ज्यावेळेस तो होलच्या सानिध्यात जातो त्यावेळेस तो काय करतो, जम्प करतो आणि दोघांचं रिकॉम्बिनेशन होतं. त्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतात, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज recombination process. After the electron hole pair are generated due to the external thermal energy. कशामुळे क्रिएट झालेले इलेक्ट्रॉन होल पेअर तुम्हाला मी मागाशी सांगितलं की हे ड्यू टू द थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन होल पेअर विल बी जनरेटेड अँड कंडक्शन बँड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न बॅक टू द व्हॅलेन्स बँड. तो कंडक्शन बँड कडून कुठे होतो, परत व्हॅलेन्स बँड कडे रिटर्न येतो. Recombination will take place due to the free electrons return into the valence band, and when conduction band electrons returns back to the valence band, the recombination of with holes that will be released, and the energy gap between valence band and conduction band that will be equalized, and same will be utilized for the principle of LED. At that time light will be emitted from the diode. So principle of LED, that is also same. Due to the thermal energy electron hole pair will be break and current conduction will be takes place. हे बघा, ज्यावेळेस कंडक्शन बँड ब्रेक होतो त्यावेळेस इथला इलेक्ट्रॉन्स काय होतो, इकडे मूव्ह होतो. आता बघा इथं होल्स आहे आणि इथं इलेक्ट्रॉन्स आहे, दिसतंय का? हे बघा इथं हे जे आहे हे होल आहे म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज आहे आणि हा जो आहे हा निगेटिव्हली चार्ज आहे. दोघांचं काय होतं, इकडे मुवमेंट होते पॉझिटिव्हली चार्ज आयनकडे आणि निगेटिव्ह चार्ज आयनकडे. या डायग्राम मध्ये बघा याच्यामध्ये टोटली मुवमेंट दिलेली तुम्हाला का इलेक्ट्रॉन्स आणि होलची मुवमेंट कशा पद्धतीने होते. सो दिस इज द मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स. So in this way, covalent bond will break, electrons will move towards the holes, they will recombine each other, and due to that, current conduction will take place. So this is the conventional current flow of electrons. When positive terminal of the battery that will be applied to the semiconducting material, so electrons will flow. How electron will flow? That will be flow under the influence of external DC source or battery that will be applied to the semiconductor slab, which is negatively charged, will get attracted towards the positive terminal, and hole positively charged that will be attracted towards the negative terminal. Is positively charged ion that will be attracted towards the negatively charged ion.
negatively charged ion that will be attracted towards the positively charged ion. So current will flow, they will recombine and current will flow in this direction. So extrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor, that will be studied here. Now we will move to the question answer. Okay. Give two examples of pentavalent impurity. Pentavalent means what? Just like as a trivalent impurity, there are pentavalent impurities means 5 valence electrons. So 5 valence, give the pentavalent impurities means give the example of 5 valence electrons. So pentavalent impurities. Then explain the forbidden energy band in case of semiconductor. So forbidden energy gap in case of semiconductor means what? The gap between covalent band and valence band. So that is 1 electron volt. What is the effect of pentavalent impurities? Example ka indium, gallium. These are the examples of pentavalent impurities. Forbidden energy gap 1 electron volt. What is the effect of temperature of semiconductor? Just already we have discussed. As temperature increases, valence electrons that will be the break the covalent bond, and due to the breaking of covalent bond, current conduction will take place. Define extrinsic and intrinsic semiconductor. A semiconductor which is extremely pure form, that is called as intrinsic semiconductor. The semiconductor which is impure form, that is called as extrinsic semiconductor. Boron, arsenic, that are the examples of trivalent impurities. Give two pentavalent impurities. So same question will be repeated here. Dash dash is the by far the most common semiconductor used in the semiconductor due to the integrated circuit. So all of you know silicon material is used. Then atoms are electronically neutral. So these are the questions. You can take screenshot. Answer is also given. That is already available in book. So is there any difficulty regarding discussed points? No, sir. This chapter. Hello, sir.